आप सभी को जकार एकेडमी में फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं कि हिंदी विषय के अंतर्गत वार्षिक परीक्षा के अंदर हमारा प्रश्न पत्र कैसे रहता है, वहाँ पर कौन कौन से प्रश्न कितने अंकों के लिए आते हैं और कुल प्रश्न कितने रहते हैं। ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾವು ನೋಡುವವರಿದ್ದೇವೆ ಹಿಂದಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ, ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಎಷ್ಟು ಅಂಕಗಳಿರ್ತವೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ। तो सबसे पहले हमारा जो हिंदी तृतीय भाषा हिंदी का जो प्रश्न पत्र होता है उसके अंदर कुल अंक होते हैं 80 अंक। ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿಯ ಒಟ್ಟು ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು 80। ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂಕಗಳಿರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ। तो सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों प्रश्न पत्र मुख्य प्रश्न 1, वहाँ पर होते हैं बहुविकल्पीय ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಬಹು ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ। ಎಷ್ಟಿರ್ತವೆ ಅಂದರೆ 8 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೆ 1 ಅಂಕ, ಒಟ್ಟಾರೆ 8 अंकಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಬಹುದು। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 8 प्रश्न होते हैं और 8 प्रश्नों के लिए 1 अंक होता है। कुल मिलाकर 8 अंक हमें यहाँ पर 8 प्रश्नों से मिलते हैं और यह पूरे के पूरे जो होते हैं बहुविकल्पीय होते हैं। यानी कि एक प्रश्न दिया जाता है, उसके लिए 4 उत्तर दिए जाते हैं, जिसका उत्तर उचित और जो विकल्प सही होगा उसे हमें चुनकर लिखना होगा। कैसे लिखना होगा, वहाँ पर जो चॉइसेबल A B C D 4 दिए होते हैं उसके अंदर से हमें एक चुनकर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल एक प्रश्न संख्या 1 है, उसके अंदर अगर ऑप्शन A सही है तो A लिखकर हमें जो सही उत्तर है उसको लिखना है। यहाँ पर ಸಂಕೇತಾಕ್ಷರ ABCD ಎನ್ನುವಂಥ 4 ಸಂಕೇತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಬರೆಯೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ। सो यहाँ पर कितने अंक होते हैं, 1 से लेकर 8 तक, 1 ರಿಂದ 8 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇನಿರ್ತವೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಬಹುವಿಕಲ್ಪೀಯ ಬಹು ಆಯ್ಕೆಯ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಗಳಿರ್ತವೆ और पूरे के पूरे जो होते हैं व्याकरण अंश से संबंधित होते हैं। 8 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ವ್ಯಾಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 8 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ। हम जानते हैं व्याकरण अंश कौन कौन से होते हैं, लिंग है, वचन है, विलोम शब्द है, संधि है, समास है, कारक है, मुहावरे हैं और प्रेरणार्थक क्रिया रूप है और अनेक शब्द के लिए एक शब्द है और जो काल है, की और की का प्रयोग है। इस प्रकार से व्याकरण के अंशों से हमें यहाँ पर 8 प्रश्न बहुविकल्पीय पूछे जाते हैं। तो आगे बढ़कर मुंदे मुख्य प्रश्न 2, यहाँ पर जो होता है ಅನುರೂಪತಾ ಅಂದರೆ ಮೊದಲೆರಡು ಪದದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು 3ನೇ ಪದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 4ನೇ ಪದವನ್ನು ನಾವು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು। जो पहले शब्द जो पहले के जो शब्द में जो संबंध है उसी से संबंधित तीसरे पद से संबंधित हमें चौथा शब्द यहाँ पर लिखना है और यह होते हैं 4, चारों के लिए 1 अंक, कुल मिलाकर 4 अंक। 4 ಅನುರೂಪತಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ, 4ಕ್ಕೆ 1 ಅಂಕ, ಹೀಗೆ 4 ಅಂಕವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಬಹುದು। ಅಂದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯಾ 9, 10, 11 और 12, 9, 10, 11 ಮತ್ತು 12 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇನಿರ್ತವೆ ಅವು ಅನುರೂಪತಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ। तो आगे बढ़कर हम जाएंगे मुख्य प्रश्न 3। मुख्य प्रश्न 3 जो होता है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಅತಿ ಸರಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ। वह भी होते हैं 4, हर एक के लिए 1 अंक, कुल मिलाकर 4 अंक। ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ 4 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ, ಆ 4ಕ್ಕೂ ಕೂಡ 1 ಅಂಕ ಇರುತ್ತೆ। 13, 14, 15 ಮತ್ತು 16 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರ್ತವೆ। ಸೊ ಈ 4 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಅಂದರೆ
ಈ 4 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ 2 ಗದ್ಯ ಭಾಗದಿಂದ ಬರ್ತವೆ, 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು पद्य भागದಿಂದ बरतवे। सो मुख्य प्रश्न 3 के अंतर्गत आता है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। आगे मुख्य प्रश्न 4। मुख्य प्रश्न 4 में आता है 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। 2-3 वाक्यದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ। ಅವು ಎಷ್ಟು ಇರ್ತವೆ ಅಂದರೆ 8 ಪ್ರಶ್ನೆ रहते हैं। ಎಷ್ಟು 8 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ, ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ 2-2 ಅಂಕ, ಹೀಗೆ 16 ಅಂಕಗಳು 2-3 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ 4ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ। मुख्य प्रश्न 4 के अंदर 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए प्रश्न होते हैं। 8 प्रश्न होते हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक, इस हिसाब से कुल मिलाकर 16 अंक, यानी कि 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23 और 24 जो प्रश्न होते हैं वो होते हैं हमारे 2 अंकों वाले प्रश्न। तो यहाँ पर भी प्रश्न संख्या 23 और प्रश्न संख्या 24, प्रश्न संख्या 23 और प्रश्न संख्या 24 जो होते हैं वह होते हैं पूरक वाचन से। पूरक वाचन से, पूरक वाचन ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಪೂರಕ ವಾಚನದಲ್ಲಿ 3 ಪಾಠಗಳಿದ್ದಾವೆ। शनि सबसे सुंदर ग्रह, सत्य की महिमा और अंतिम जो होता है नागरिक के कर्तव्य। ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ। ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ 4 अंक ಇರುತ್ತೆ। और 23 अंक में अथवा प्रश्न आता है। अथवा ಅಂದರೆ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ 23 ಮತ್ತು ಹಾಗೂ 24ರಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದೊಂದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು। 23 में भी 2 प्रश्न होते हैं, उसके अंतर्गत हमें 1 लिखना है, और 24 प्रश्न के अंतर्गत भी 2 प्रश्न होते हैं, हमें कितना लिखना है, 1 प्रश्न उसके अंदर का लिखना है। और 23 और जो 24 होते हैं वो पूरक वाचन से होते हैं। ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ 8 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ 4 ಪ್ರಶ್ನೆ ಗದ್ಯ ಭಾಗದಿಂದ ಇರ್ತವೆ, ಹಾಗೂ 2 ಪ್ರಶ್ನೆ ಪದ್ಯ ಭಾಗದಿಂದ ಇರ್ತವೆ, ಹಾಗೂ ಮಿಕ್ಕಿದ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಪೂರಕ ವಾಚನದಿಂದ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ। ಹೀಗೆ ನಾವು 16 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ 4ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ। अब आगे चलकर मुख्य प्रश्न 5। मुख्य प्रश्न 5 जो होता है वो 3-4 वाक्यों में उत्तर लिखिए। 3 ಅಥವಾ 4 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ। ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ ಅವು ಅಂದರೆ 9 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ। कितने प्रश्न होते हैं, 9 प्रश्न होते हैं, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक, इस हिसाब से कुल मिलाकर 27 अंक होते हैं। ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಭಾಗ ಅಂತ ನಾವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಒಂದೇ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ಒಟ್ಟು ನಾವು 27 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡಿಬೋದು। 9 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೆ 3 ಅಂಕ, ಒಟ್ಟಾಗಿ 27 ಅಂಕಗಳು ಇಲ್ಲಿರ್ತವೆ। ಅಂದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 25ರಿಂದ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ। 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ಹಾಗೂ 33। 25 से प्रारंभ होकर 33 तक जो प्रश्न होते हैं वो 3-4 वाक्यों में उत्तर लिखिए। और वहाँ के हर एक प्रश्न के लिए कितने अंक होते हैं बच्चों, बिल्कुल 3 अंक होते हैं। तो यहाँ पर भी हमें एक बात पर ध्यान देना है। यहाँ पर जो प्रश्न संख्या 32 होती है, प्रश्न संख्या 32 ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದು दोहे का भावार्थ। ತುಳಸಿ ಕೆ ದೋಹೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು 5 ದೋಹೆಯಲ್ಲಿನ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ದೋಹೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದರ ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ಬರೀಬೇಕು। ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ 32। ಅದೇ ತರನಾಗಿ 33ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅನುವಾದ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ। 1, 2 ಅಥವಾ 3 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನುವಾದಿಸಬೇಕು। 32ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾವಾರ್ಥ ಇರುತ್ತೆ, 33ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅನುವಾದ ಇರುತ್ತೆ। ಇದರ ಕಡೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಇರಲಿ। ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗಾಗಿ 9 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಗದ್ಯ ಭಾಗದಿಂದ ಇರ್ತವೆ, ಅದೇ ತರನಾಗಿ
ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು पद्य भाग से या फिर कविता भाग से पद्य ಇದರಲ್ಲಿ ದೋಹೆನೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ದೋಹೆ ಕವಿಯ ಪದ್ಯ ಭಾಗದಿಂದ ಬರ್ತವೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅನುವಾದದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗಾಗಿ 9 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದುವರೆದು आगे चलकर हम देखेंगे मुख्य प्रश्न 6 मुख्य प्रश्न 6 के अंदर क्या होता है 5 या 6 वाक्यों में उत्तर लिखिए 5 या 6 वाक्यों में उत्तर लिखिए वह कितने होते हैं बच्चों वह होते हैं 2 और हर एक के लिए 4 अंक होते हैं कुल मिलाकर 8 अंक ಇಲ್ಲಿ 5 ಅಥವಾ 6 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು ಒಂದಕ್ಕೆ 4 ಅಂಕ ಒಟ್ಟಿಗಾಗಿ 8 ಅಂಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯಾ 34 ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅಂದರೆ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ಪಾಠದಿಂದ ಬರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಪದ ಗಿಲ್ಲು ಬಸಂತ್ ಕಿ ಸಚ್ಚಾಯಿ ಹೀಗೆ ಅಥವಾ ಯಾ ಫಿರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಸಿ ಬಿ ಆ ಸಕ್ತ ಹೀಗೆ 2 ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯಾ 35 जो होता है वह जो होता है पद्य भाग पूर्ण कीजिए ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಪದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು पूर्ण ಮಾಡಬೇಕು तो मुख्य रूप से यहाँ पर हमारा जो आता है असफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती ಎನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು आगे चलकर हम बढ़ते हैं मुख्य प्रश्न 7 मुख्य प्रश्न 7 जो होता है वो होता है अपठित गद्यांश दिए हुए गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए हुए प्रश्न के उत्तर लिखिए गद्यांशವನ್ನು ಓದಿಕೊಂಡು ಕೆಳಗೆ 4 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ 4 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೀಬೇಕು 4 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ 1 ಅಂಕ ಒಟ್ಟಾಗಿ 4 ಅಂಕ ಅಂದರೆ ಇದು 36ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ 36ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಹೀಗೆ 4 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ ಅಥವಾ ಅ ಬ ಕ ಡ ಹೀಗೆ 4 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಗದ್ಯಾಂಶದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕ ಖ ಗ ಘ ಯಾ ಫಿರ್ ಕ ಖ ಗ ಘ ಹೀಗೆ 4 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 36ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿರ್ತವೆ ಆ 4ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಬರೆದರೆ ನಮಗೆ 4 ಅಂಕ ಅತಿ ಸರಳವಾಗಿ ಸಿಗ್ತವೆ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 8 ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ निबंध किसी एक विषय पर हमें क्या करना है निबंध लिखना है एक के लिए 4 अंक होते हैं ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿಬಂಧವನ್ನು ಬರಿಬೇಕು 4 ಅಂಕಗಳು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂದರೆ मुख्य प्रश्न संख्या 37 जो होता है उसके अंतर्गत भी ಒಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಕ ಖ ಗ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು 3 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಿಬಂಧವನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯಾ 9 जो होते हैं वह होता है पत्र लेखन वह जो होता है पत्र लेखन आपको किसी एक विषय पर पत्र लिखना है और एक पत्र के लिए आपको मिलेंगे 5 अंक इल्लीनू ಕೂಡ 2 ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ और यह जो होता है प्रश्न संख्या 38 प्रश्न संख्या 38 में भी ಇಲ್ಲಿ 2 ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರಬೇಕು पिताजी के नाम पत्र या फिर हमेशा जो पूछा जाता है छुट्टी पत्र अपने प्रधान अध्यापक को कोई कारण बताते हुए या फिर वहाँ पर आपको कोई कारण दिया जाता है उस कारण का उपयोग करके आपको पत्र लिखना है तो पत्र लेखन से आपको मिलेंगे 5 अंक तो इस हिसाब से हमारा पूरा प्रश्न पत्र का जो विकल्प रहता है डिज़ाइन इसी प्रकार से पैटर्न इसी प्रकार से रहता है ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಇದೇ ತರನಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಬಹುವಿಕಲ್ಪೀಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 8 तदनंतर अनुरूपतादल्ली 4 एक वाक्य में उत्तर लिखिए 4 अंक के लिए 2-3 वाक्यों के लिए 8 प्रश्ने 2 अंकಕ್ಕೆ 16 अंक ಅದೇ ತರನಾಗಿ
3-4 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ 9 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 3 ಅಂಕದ ಒಂದಕ್ಕೆ 3 ಅಂಕ 27 ಅಂಕಗಳು. ಅದೇ ಥರನಾಗಿ 5-6 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ, ಒಂದಕ್ಕೆ 4 अंक 8 अंकಗಳು. और गद्यांश पढ़कर हमें जो लिखना है वो 4 अंक के लिए होता है, निबंध के लिए 4 अंक और पत्र के लिए 5 अंक. अब हम कुल मिलाकर देखेंगे तो हो जाएंगे. बहुविकल्पी के लिए 8 अंक हैं, अनुरूपता के 4 अंक, एक वाक्य में उत्तर लिखिए 4 अंक हैं, और 2 अंकों के 8 प्रश्न 16 अंक, 3 अंकों के 9 प्रश्न 27 अंक, और 4 अंकों वाले प्रश्न 2 होते हैं उसके लिए 8 अंक, और गद्यांश के लिए 4 अंक हैं, निबंध के लिए 4 अंक और पत्र के लिए 5 अंक. इस हिसाब से 80 अंकों का हमारा पूरा प्रश्न पत्र रहता है. तो ಮಕ್ಕಳೇ, ಮುಂಬರುವಂಥ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಿಂದಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 80ಕ್ಕೆ 80 ಅಂಕವನ್ನು ನಾವು ಗಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು 80 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಈ ಥರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ಈ ಥರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಮೊದಲು ಓದಿ ತದನಂತರ 80 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಈ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳಿಸೋಣ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವೆನಿಸಿದರೆ चैनलನ್ನು सब्सक्राइब ಮಾಡಿ. अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो और आपके पढ़ाई के लिए सहायता होती है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इस चैनल के अंदर जेकेआर एकेडमी के अंदर आने वाली वीडियो को आपको देखते रहना है. धन्यवाद. जय हिंद.